ఓం నమస్తే. నేను డాక్టర్ వెంకటాచాగంటి, ప్రెసిడెంట్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వేదిక్ సైన్సెస్. ఈరోజు మనం ఒక అద్భుతమైన విషయం గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాము. అది సంగీతానికి సంబంధించి. అది మనము మాట్లాడుకునే ముందర మన యజుర్వేద పండితులు శ్రీ నరసింహ శర్మ గారు పిఠాపురంలో గ్రహణ సందర్భంగా హోమం చేశారు. నవ గ్రహాల పూజ అంటే నవగ్రహాలకు సంబంధించిన మంత్రాలతో చేశారు. అలానే కొన్ని సూక్తాలు, లక్ష్మీ సూక్తము, విష్ణు సూక్తం ఇలాంటివన్నీ చదివారు. మన్యు సూక్తము. వాటిలో మచ్చుక్కి కొన్ని వీడియోలు చూపిస్తాను, అవి చూడండి. మీకు కూడా అది అది వినడం మూలంగా, మంత్రాలు వినడం మూలంగా, హోమం చూడడం మూలంగా కొంత బెనిఫిట్ ఉంటుంది. అది చూసిన తర్వాత ఆ సంగీతం గురించి ఆ అద్భుత విషయాన్ని మనం మాట్లాడుకుందాం. देवो जाते स्वाहा सूर्यग्रहाय इदन्नममा अग्नौ धौतं नृणेमः होतारो अस्य यज्ञस्य सुकृतग्गु स्वाहा अग्ने स्वाहा बुधग्रहाय तन्नमा बुद्धजत्वाग्रहमितापूर्तैदगोतजदामजञ्जा मन्वादागं स्वाहा स्वाहा शुक्रग्रहाय तन्नमा शुक्रन्दे अन्यजदन्ते अन्यदिशिरूप्यः नेजपुरभाजपद्भाजमायावदत्पदावो निहरादरस्तु स्वाहा ओं शुक्रन्दे अन्यजदन्ते अन्यदिशिरूप्यः नेजपुरभाजपद्भाजमायावदत्पदावो चंद्रग्रहाय तन्नमा आप्याय प्रथमे तदेविद्वदस्वामरुष्णयो सजङ्गते स्वाहा चंद्रग्रहाय तन्नमा आप्याय स्वसमेतते भवावाजस्य जङ्गते स्वाहा चंद्रग्रहाय तन्नमा आप्याय स्वसमेतते भवावाजसजङ्गते स्वाहा चंद्रग्रहाय तन्नमा विश्वदस्वामरुष्णयं भव शनैश्चरग्रह शमग्निरग्निभिस्करजन्नतपद सूर्यः संवातो भात्परपापास्त्रितः स्वाहा ओं शमग्निरग्निभिस्करजन्नतपद सूर्यः संवातो भात्परपापास्त्रितः स्वाहा ओं शमग्निरग्निभिस्करजन्नतपद सूर्यः संवातो सोमोपरागा केतुग्रस्त चंद्रग्रहण पुण्यकाले समस्त शत्रुदोष परिहारार्थं समस्त नरघोष निवारणार्थं पंचवदने हनुमद्देवता संपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थो मन्युसूक्त हवनम् ओं यस्ते मन्योपि तद्भद्रजाजगभोज पुष्पमानुजगो साह्यामदा समार्जन्पजायुजातः सहसा सहस्वता स्वाहा मन्युर्देवताय इदन्नमम मन्युरिन्द्रो मन्युरेवासदेव मन्युरोह तावरुणो जातवे तेज प्रख्यत तेज स्वाहा नमो भक्तिरिकेभ्यो देवानागहृदयेभ्य स्वाहा नमो विक्षेणकेभ्यो देवानागहृदयेभ्य स्वाहा नमो विषन्वत्केभ्यो देवानागहृदयेभ्य स्वाहा नम आनुर्हतेभ्यो देवानागहृदयेभ्य स्वाहा नम आमीवत्केभ्यो देवानागहृदयेभ्य स्वाहा ओं द्रापे अंधदस्पदे दरद्रवणेरलोहिता इन्द्रिये प्रतिष्ठति स्वस्थ मंत्रार्था सत्या सफला संत श्रीमंतो महांतो अनुगृह्णन्तु वेदोक्तं परिपूर्णमायुष्यमस्तु सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यंत आनुकूल्य बलसिद्धिरस्तु सोमा मुत्यमाना सोमोपरागा केतुग्रस्ता चंद्रग्रहण पुण्यकाले संकल्पित होम संपूर्ण फलसिद्धिरस्तु मुत्यमाना सोमोपराग केतुग्रस्त चंद्रग्रहण पूर्व फल्गुनी नक्षत्रयुक्त चंद्रग्रहण समस्त दोष दुर्दोष निवृत्तिरस्तु यजमानस्य संकल्पिता स्तंभित कार्यः स्तंभित धना शीघ्रमेव साफल्यता सिद्धिरस्तु इष्टदेवता वंशदेवता कुलदेवता ग्रामदेवता अनुग्रह प्रसादेन समस्त कार्येषु दिग्विजयमस्तु समस्त नरघोष बंधुघोष मित्रघोष अधिकार अनधिकारादि समस्त दुष्टिदोष निवृत्तिरस्तु सर्वजन मित्रत्व सिद्धि द्वारा समस्त कार्येषु दिग्विजयता सिद्धिरस्तु।
सौभगाय महत महत विश्व विश्व सौभगाय महत महत सौभगाय सौभगाय विश्व विश्व सौभगाय सौभगाय विश्वजनमनं विश्व सौभगाय विश्वजनो विश्वजनमनं विश्व विश्वजनमल्मल्वेनो विश्वजनमनो येन मन्वन्वेनमेनमनु मदन्तो मदन्पन्वेनमेनमनु मदन्तु अनुमदन्तो मदन्पन्मनु मदन्तु देवा देवा मदन्तु देवाः मदन्तु देवा देवा मदन्तु मदन्तु देवा देवा इति देवाः सृजमेवावरुन्धे ते पुनन्निवेत्याः क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे पूर्वदिग्भागे इन्द्रो देवता इन्द्रप्रसादात् राज्याभिवर्धनमस्तुते प्राचेन्ति सञ्जयति तं दक्षिणदिग्भागे यमो देवता आयुष्याभिवर्धनमस्तुते नान्ति सञ्जयति प्रतीचीदिग्भागे वरुणो देवता वरुणप्रसादात् तेन प्रतीचीन्द्रि सञ्जयति उदीचीदिग्भागे कुबेरो देवता प्रसादात् धनधान्याभिवर्धनमस्तुते तेन उदीचीन्द्रि सञ्जयति सर्वदिग्भागे ब्रह्मो देवता ब्राह्मण प्रसादात् शत्रुक्षयो मित्रोज्जयमश्नुते सोमेन राज्ञा सर्वादिशो य एवं वेद शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य ओम कया नक्षत्रा बभूति सदा व्रतसखाः कया जजटया व्रता स्वाहा ओम कया नक्षत्रा बभूति सदा व्रतसखाः कया जजटया व्रता स्वाहा ओम कया नक्षत्रा बभूति सदा व्रतसखाः कया जजटया व्रता स्वाहा एतं गृह्मन्न केतवे सोमर्यापेतमजर्याजता स्वाहा ब्रह्मदेवानां पदवेः कवीनां सर्वप्राणां जो मृगाणां स्वधितर्मणाः गोदाम पवित्र स्वाहा मृत्युंजयाय नमः प्रजम्बकं ददामहे जगन्नमृतवद्रमरभारुकमेव बन्धनान्मृत्योर्मुक्ति स्वाहा मृत्युंजयाय नमः त्रयम्बकं ददामहे जगन्नमृतवद्रमरभारुकमेव मृत्योर्मुक्ष्यमामृता स्वाहा मृत्युंजयाय नाद प्रबोधनें श्रियं देवीमपः चेर्मा देवी जुषतां स्वाहा कांसोस्पदां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामहोपपये श्रियं स्वाहा महालक्ष्म्या चन्द्रां प्रभाजां विजजाज्वलन्तीं श्रियं लोके तामदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये त्वां वृणे स्वाहा आदित्यवर्ण तपसारदन्तमाजान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मी स्वाहा मत्कर्म कुर्वतां पुंसां कर्मलोपः भवेत् यदि तत्कर्म सफलं कुर्युः तिस्रः कोट्यः महर्षयः अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमितमामत्ता क्षमस्व हुतासना अहं परस्तादः भवस्ताहं ज्योतिषामि तमोपवारा अनेन मया कृतेन उच्यमान सोमोपराग केतुग्रस्त चंद्रग्रहण समये सर्वोपद्रव निवारणार्थम अतिवृष्टि अनावृष्ट्यादि समस्त उपद्रव निर्मूलनार्थम ब्राह्मणादि अस्मिन् ग्रामे कृतवसतीनां ब्राह्मणानां चातुर्वर्णानां तदितरवर्णानां व्याधि चोर दुर्भिक्ष्य अनावृष्ट्यादि सर्वोपद्रव शान्त्यर्थं संकल्प होमेन भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री यज्ञेश्वर सुप्रीणातु सर्वं श्री यज्ञेश्वरार्पणमस्तु गृहीत्वा ॐ सप्तदग्ने सप्तजप्पा सप्तरुजज सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्त सप्तयो पूर्णस्व घुर्तेन स्वाहा अग्रजे सप्तवतैदन्न मम नमस्कारं చేయండి మురళి ఆద్యం వేసి
ఓం వసోర్ధారాన్ జహోదేర్మధారా జదవాయ దాహో జదాకుదత్సవాజన మేషాధారాముష్పుల్లోక పన్మమానపదత్తదార్జన జహోదజోవాజ్యం ధారా తేజసైవాస్మై తేజోపరుంధే ధో కామా వై వసోర్ధారా కామానవాపరుంధే యం కామజేత ప్రాణానస్యాన్నాజ్యం పూర్ణాహుతిముత్తమాంజుహోతి సర్వం వై పూర్ణాహుతి సర్వమేవాప్నోతి అథో ఇయం వై పూర్ణాహుతి అస్యామేవ ప్రతితిష్ఠతి. హర నమః పార్వతీపతయే. హర 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 మహాదేవ హర. గోవింద గోవింద. సర్వేషాం యజమానస్య గోత్రస్య సహ కుటుంబస్య సపుత్రకస్య సపుత్రికస్య సపౌత్రకస్య సభ్రాతృకస్య సబాంధవస్య సపరివార సమేతస్య క్షేమస్థైర్యధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం సహ కుటుంబానాం జన్మనక్షత్ర జాతకచక్రవశాత్తు గోచారవశాత్తు వర్తమాన దశ అంతర్దశ విదశ సూక్ష్మదశ ప్రాణదశ గ్రహచక్రవశాత్తు అరిష్టస్థానస్థితి సమస్త గ్రహదోష పరిహారార్థం సంపూర్ణ ఆరోగ్య సిద్ధ్యర్థం గోచారీత్యా ఏలినాడు శని అష్టమ శని అర్ధాష్టమ శని శని సంచార దోష పరిహారార్థం సంపూర్ణ ఆరోగ్య సిద్ధ్యర్థం మార్గేషు యంత్రేషు వాహనేషు విహాంగేషు సమస్త ఉపద్రవ నిర్మూలన ద్వారా సంపూర్ణ దీర్ఘాయు ప్రాప్త్యర్థం సమస్త అపమృత్యు దోష పరిహారార్థం వృత్తి వ్యాపార వ్యవసాయ ఉద్యోగరీత్యా దినదినాభివృద్ధ్యర్థం దంపత్యో అన్యోన్య దాంపత్యో సుఖజీవన సిద్ధ్యర్థం పుత్రస్య పుత్రికస్య పౌత్రస్య పౌత్రిక సఖండ విద్యా మేధా ప్రజ్ఞ ఆయు సిద్ధ్యర్థం సంపూర్ణ ఆరోగ్య సిద్ధ్యర్థం సంకల్పిత ముచ్యమాన సోమోపరాగ కేతుగ్రస్త చంద్రగ్రహణ పుణ్యకాలే సంకల్ప హోమ సంపూర్ణ సాద్గుణ్య సిద్ధ్యర్థం యథాశక్తి మహాపూర్ణాహుతం హోష్యామి. చూశారు కదండి. ఇప్పుడు గ్రహణం అది పీడ వదులుతుందా వదలదా అవన్నీ కూడా ఆ యొక్క సిస్టంలో, అంటే మీరు దాని గురించి జపతపాలు చేసిన తర్వాత హోమం చేస్తే ఖచ్చితంగా మీకున్న పీడ విరగడవుతుంది అన్నమాట. ఖచ్చితంగా అవుతుంది. అయితే దాన్ని చేయడానికి జపము తపము చేయాలి. మీరు ఈసారి ఎప్పుడన్నా గ్రహణం వస్తుంది ఒక 6 నెలల్లో అన్నారనుకోండి, మీరు ఇప్పటి నుంచే జపం మొదలుపెట్టాలి. మొదలుపెట్టి ఏ పీడ మీకు ఉంటుందో ఆ పీడ విరగడ చేసుకుందుకు ఆ జపం ఆ మంత్రంతో చేసి అప్పుడు అదే మంత్రంతో హోమం చేయడం మూలంగా, అది కూడా గ్రహణ సమయంలో చేయడం మూలంగా మీకు మంచి ఫలితం ఉంటుందని మన ఋషులు మునులు చెప్పడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే మనం జపం తపం చేసాం దాంతోనే మనకి ఒకలాంటి శక్తి, మనకి ఒకలాంటి ఉత్సాహము ఓజస్సు వస్తాయి. దాంతో మీకు ఏ పీడన్నా మీకు అసలు మీకు ఆందన్నమాట, లైట్గా తీసుకుంటారు అనమాట. అలా జరిగిపోతుంది. అందులో హోమం చేయడం మూలంగా మీరు ప్రపంచానికి మేలు చేశారు కాబట్టి ఆ పుణ్యం మీకు వస్తుంది, మీ ఖాతాలో వచ్చేస్తుంది. సో తప్పకుండా ఫలితాలు అద్భుతంగా ఉంటాయి. సో అది ఆ మంత్రాల్లోనే ఆ అర్థాలు ఉన్నాయి కాబట్టి తెలుసుకుంటే మీకు చాలా లాభం అవుతుంది. ఈ విషయం తెలిసింది కదా. ఇప్పుడు మన సంగీతం గురించి మాట్లాడు. సంగీతం మూలంగా మనకి వ్యాధులు నయమవుతాయా, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఆయన ఎవరో కర్ణాటకలో ఒక స్వామీజీ ఉన్నాడు. ఆయన చేస్తూ ఉంటాడు, సంగీతంతో వ్యాధులు నయం చేస్తానని చెప్పి ఆయన చెప్పడం కూడా జరిగింది. ఆయనది చాలామంది అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారు కూడా. సో గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి అనుకుంటా ఆయన పేరు. సో ఆయన చేస్తూ ఉంటారు. సరే, అదొక విషయం. అది నిరూపించబడిందా అంటే ఒకప్పుడు నిరూపించబడింది, మళ్ళీ ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని నిరూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే జనాలు మర్చిపోతారు. మర్చిపోయి ఎక్కడ ఏమవుతాయి, సంగీతం మూలంగా ఏమవుతాయి అని మొదలు పెడతారు. అది ఎందుకు జరుగుతుందంటే, ఇప్పుడు ఒక అద్భుతమైన సంగీత కళాకారుడు ఉన్నాడు అనుకోండి. ఆయన కనుక పాడితే మంచి రాగాలు అవి ఆయన తీస్తే దాని ద్వారా కొన్ని రోజుల్లో నయమైందనుకోండి జబ్బు ఎవరికన్నా, అప్పుడు ఆయన దగ్గరికి అందరూ వస్తూ ఉంటారు. ఆయన పాడుతూ ఉంటాడు. ఆయన జీవితకాలంలో ఎన్నో పాడుతూ ఉంటాడు, ఎంతోమందికి నయం చేస్తాడు. ఆ తర్వాత ఆయన శిష్యులు దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారు.
అలా 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 ముందుకెళ్తుంది. కానీ ఎక్కడో ఒక చోట ఏమవుతుందంటే ఆ శిష్యుల్లో మంచి శిష్యులు దొరకకపోవడంతో, లేకపోతే ఆ శిష్యులు ఎవడన్నా చెడు అలవాట్లకు అలవాటైపోవడంతో ఆటోమేటిక్గా ఆ విద్య నశిస్తుంది. దాంతో ఏమవుతుందంటే ఆయన ఉండేవాడు, బ్రహ్మాండంగా పాడేవాడు, జబ్బులు నయం చేసేవాడు అని చెప్పుకుంటూ మొదలు పెడతారు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క విద్య లాస్ట్ వచ్చే శిష్యుడిలో నశించడం మొదలు పెడుతుందో అతను ఏం పాడినా అది జబ్బులు నయం కావు. దాంతో అందరికీ దాని మీద నమ్మకం పోతుంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడో ఒక 500 సంవత్సరాల క్రితం పాడిన ఆయన సంగతి చెప్పుకుంటూ రావడమే కానీ చూసింది లేదు కదా వీళ్ళు. కాబట్టి ఏం లేదు అంతా కథలు గప్పాలు కొట్టేస్తున్నారు వీళ్ళంతా అని చెప్తారు. అలానే వేద మంత్ర పఠనం మూలంగా కూడా వ్యాధులు నయమవుతాయి. ఎస్, సామవేద గానం మూలంగా అద్భుతాలు జరుగుతాయి. అందులో సమస్య లేదు. అయితే దాన్ని నిరూపించాలి మళ్ళీ. దానికి పట్టుదలగా శ్రమించి నిష్టగా ఉండి సామవేద గానం నేర్చుకున్న వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉంటారు ఈ ప్రపంచంలో. సో అలాంటి వాళ్ళని పిలిపించుకొని మనం గనక వాళ్ళకి కావాల్సిన అతిథి మర్యాదలు చేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన దక్షిణాది ఇస్తే కనుక వాళ్ళు తప్పకుండా మీ యొక్క జబ్బుల్ని నయం చేస్తారు, గ్యారంటీ. అయితే దీనికి మనకి ఏమన్నా నిరూపణలు ఉన్నాయంటే ఉన్నాయండి, నిరూపణలు ఉన్నాయి. కానీ అలాంటి నేను చెప్పాను కదా, నిష్ఠాగరిష్ఠుడు కావాలి మనకి, లేకపోతే కష్టమవుతుంది. సో దానికోసమే ఆయన ప్రయత్నం చేస్తూ దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వెళ్ళాలి. మీకు ఎన్నోసార్లు చెప్పాను, దశరథ మహారాజు పిల్లల్ని చాలా కాలం కనలేకపోతాడు. అప్పుడు ఆయనకి పుత్రకామిష్టి చేయాలన్న ఆలోచన వస్తుంది. వచ్చి ఆయన ఎవరు మంచి దీనికి అని వశిష్ఠుడిని అడిగితే ఆయన చెప్తాడు, ఫలానా ఋషి ఉన్నాడండి, ఆయన కనుక వస్తే ఆయన హోమం చేస్తే తప్పకుండా మీకు పిల్లలు కలుగుతారు అని చెప్పి ఆయన చెప్తాడు. చెప్తే సరే అని చెప్పి ఆయన వెళ్ళి ఆయన తీసుకొస్తాడు. ఋష్యశృంగుడు అంటారు ఆయన్ని. ఆయన తీసుకొచ్చి యజ్ఞం అది చేయించి పుత్రకామిష్టి చేయించి మంచి ఫలితం పొందాడు ఆయన. సో అలా మరి వశిష్ఠుడు చేయలేడా అంటే చేయగలుగుతాడు. కానీ దానికోసం ప్రత్యేకంగా ఒక ఋషి ఉన్నాడు. ఆయన యొక్క తపస్సు అంతా దానికోసమే. సో అలాంటి వాళ్ళని పిలిపించి చేయిస్తారు వర్షాల కోసం అని చెప్పి. ఋష్యశృంగుడిని వర్షాల కోసం కూడా పిలిపించారు. సో అలా చాలామంది ఋషులు ఉంటారు, ఒక్కొక్క దానికి ప్రత్యేకత ఉంటుందన్నమాట. సో మీరేం చేయాలంటే అలాంటి గాత్రం గల వాళ్ళని, సంగీతంలో నిష్ణాతులైన వాళ్ళని, కేవలం సంగీతమే వాళ్ళ యొక్క ప్రాణమైన వాళ్ళని పిలిస్తే వాళ్ళు అద్భుతమైన గానం చేస్తారు, తప్పకుండా రోగాలు అయిపోతాయి. సో దీనికి మనము ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఒక ఈటీవీలో ఒక న్యూస్ వచ్చింది. ఆయన రేడియాలజిస్ట్ ఉన్నాడు. ఆయన మంచి వీణా వాద్యుడు కూడా. సో ఆయన ఏం చేశారంటే ఈ సంగీత కళాకారులు ఆర్టిస్టుల్లో వచ్చే రుగ్మతల గురించి తెలుసుకొని ఆయన ఏం చేశాడు, ఒక పుస్తకం రాశాడు. అది చాలా ఫేమస్ అయింది ఆ పుస్తకం. ఇంకా ప్రచురణ వచ్చింది కానీ ఇంకా దాన్ని పబ్లిష్ కాలేదో మరి ఇంకా రిలీజ్ కాలేదో చెప్పాడు ఆయన. సో మొత్తానికి అది రెడీగా ఉంది కానీ రిలీజ్ కాలేదన్నాడు, కరెక్ట్. సో అది ఆయనకి ఇండియాలో చాలా మంచి పేరు వచ్చింది. దానికి వైద్యులు కూడా చాలామంది అప్రిషియేట్ చేశారు. ఆయనతో పాటు ఇంకో ఆయన కూడా దానిలో ఎవరైతే ఆ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారో ఆయన కూడా కలిసి రాశాడు. సో ఇలా ఆ పుస్తకాన్ని రాసి అక్కడ పెట్టి దానికి ఈటీవీ వాళ్ళు ఆయన్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తే మాట్లాడారు. ఆ మాటలు ఇప్పుడు మనం విందాం ఒకసారి. మీరు చూస్తే వీణకి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తున్న కొద్దీ మెట్టికి మధ్యన ఉన్న స్పేస్ తగ్గిపోతుంది. మన హ్యూమన్ వర్టిబ్రల్ బాడీలో కూడా అంతే. లంబార్ స్పైన్ నుంచి సర్వైకల్ స్పైన్లోకి వెళ్ళే లోపల ఇంటర్ వర్టిబ్రల్ డిస్క్ స్పేస్ అంటాం, అది అలా తగ్గిపోతుంది. మనకి 7 తీగలు ఉంటాయి వీణలో. మెడికల్గా 7 ప్లెక్సెసెస్, నర్వస్ ప్లెక్సెసెస్ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ లైక్ యువర్ సెరిబ్రమ్, అంటే బ్రెయిన్ లాగా. ఇది మన వెనకాతల సపోర్ట్ చేసే గ్లూటియల్ రీజన్ లాగా. మీరు ఒక ఎంఆర్ఐ బొమ్మ పక్కన పెట్టుకుని హ్యూమన్ బాడీది పక్కన వీణ బొమ్మ కనుక పెట్టుకుంటే, అంటే రేడియాలజీ బొమ్మ మేము తయారు చేసిన బొమ్మ, అసలు మీరు ఏదో చెప్పలేనంత సిమిలారిటీ ఉంది. సో ఆయన డాక్టర్ కనకదుర్గ ప్రసాద్ గారు, రేడియాలజిస్ట్. ఆయన ఈటీవీ వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేస్తే ఆయన చెప్పిందని మీరు విన్నారు కదండి. ఒక చిన్న బిట్ నేను పెట్టాను ఆయన చెప్పింది. అది కూడా వీణ గురించి ఆయన పెట్టాడు. దాని గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడంటే ఎంఆర్ఐ అన్నాడు. ఎంఆర్ఐ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్ ఇమేజింగ్ అని చెప్పి, అది దానికి ఏంటంటే బాడీలో ఉన్న సాఫ్ట్ టిష్యూస్, హార్డ్ టిష్యూస్ని అది రేడియేషన్ లేకుండా ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్తోనూ రేడియో వేవ్స్తోనూ చేస్తుంది అనమాట. రేడియేషన్ అంటే మనకి ఇప్పుడు రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్తో వచ్చేది అది కాకుండా
ఇది జస్ట్ ఇదనమాట. దీంతో ఈ ఎంఆర్ఐ చేస్తే కనుక సాఫ్ట్ టిష్యూస్, హార్ట్ టిష్యూస్ ఏమన్నా వాటిలోంచి కాస్త పెనిట్రేట్ అయ్యి అది 3D ఇమేజింగ్, 2D ఇమేజింగ్ రెండు ఇస్తుందన్నమాట. సో అలాంటిది ఆ ఎంఆర్ఐ మూలంగా స్పైన్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్, బ్రెయిన్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్, తర్వాత ఇంకా మిగతా అవయవాల్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని అది కనిపెడుతుంది. అది చెప్తుంది అనమాట, అది చూపిస్తుంది. సో డాక్టర్కి తెలుసు ఎట్లా అనలైజ్ చేయాలి అని. అందులో రేడియాలజిస్ట్కి స్పెషల్గా ఆయనకే తెలుస్తుంది. ఆయన అందులో ఎక్స్పర్ట్ అనమాట. సో ఆ ఎక్స్పర్ట్ దాన్ని ఆయన చెప్పగలుగుతాడు ఇది ప్రాబ్లము అని చెప్పి. అప్పుడు డాక్టర్ దాన్ని బేసిస్ చేసుకొని ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాడనమాట. సో ఇది జరుగుతుంది. సార్ ఇప్పుడు మనం ఆ వీణ గురించి, ఆ స్పైనల్ కార్డ్ ఆయన చెప్పారు కదా, ఆయన రెండు పక్కపక్కన పెడితే రెండిటికి ఏదేదో చెప్పలేము, అంత బాగుంటుంది. రెండిటికి ఆయన చెప్పుకొచ్చాడు. వీణకి ఒక బ్రెయిన్ లాగా, ఒక పెద్ద డ్రమ్ లాగా ఉన్నది బ్రెయిన్, ఇంకా లాస్ట్ ఎండింగ్లో ఉన్నది పుచ్చ అనమాట, తోకలాగా అనమాట. అలా పెట్టి ఆయన చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. తోక నుంచి వస్తూ ఉంటే మెట్లు ఉంటాయి, అంటే ఎక్కడైతే వేలు పెడతామో ఆ రెండు గడియల మధ్యలో వేలు పెడతాం కదా, ఆ రెండు గడియలు మెట్లు అంటాం. సో ఆ మెట్ల డిస్టెన్స్ తగ్గుతూ వస్తుంది ఇక్కడ ఈ బ్రెయిన్ దాకా వచ్చేటప్పటికి. స్పైనల్ కార్డ్లో కూడా అదే అవుతుంది. లంబార్ రీజన్ నుంచి సర్వైకల్ రీజన్ దాకా వచ్చేదాకా అని చెప్పి చెప్పుకొచ్చాడు ఆయన. సో దే ఫోర్ అవి రెండింటి కంపారిజన్ ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు మనం. ఇది మన వీణ అండి, ఎడం వైపున. సో ఇది మన వెన్నుపూస. సో ఈ బ్రెయిన్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ వీణలో ఈ పోర్షన్తో సమానము. అండ్ ఈ బాటమ్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో వెన్నుపూసకి, అది ఈ బాటమ్ పోర్షన్ అది వీణతో సమానం అని చెప్పి ఆ రేడియాలజిస్ట్ చెప్తున్నారు. ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ వీణకి మెట్లు మెట్లుగా ఉంటాయి. సో ఎక్కడైతే మనం వేలు పెట్టి వీణ మోగిస్తామో సో ఆ మెట్లు పైకెళ్తున్న కొద్దీ తగ్గుతాయి. అలానే ఇక్కడ కూడా డిస్కుల మధ్య డిస్టెన్స్ తగ్గుతూ పోతుందట ఇక్కడ రాగానే పై దాకా వెళ్తుంది. సో ఈ వీణకి ఈ యొక్క వెన్నుపూసకి చాలా సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి అని ఆ రేడియాలజిస్ట్ చెప్తున్నారు. మీరేమంటారు? ఒకసారి ఆలోచించండి. దీంతో వచ్చే లాభం ఏంటో నేను ఇప్పుడు వివరిస్తాను. విన్నారు కదండి. వీణకు ఉండే మెట్లు డిస్టెన్సెస్ తగ్గుతూ పోతుంది పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ. అంటే లావు ఉన్న పోర్షను అది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆ బ్రెయిన్ అని ఆయన కంపేర్ చేస్తున్నాడు మన బ్రెయిన్తో చేస్తే. మనకు కూడా ఇక్కడ సర్వైకల్ రీజన్, ఇది కిందకి వెళ్ళేటప్పుడు లంబార్ రీజన్ అనమాట. ఆ లంబార్ రీజన్లో ఉండే డిస్కుల మధ్య డిస్టెన్సు ఎక్కువ ఉంటుంది, అది రాను రాను తగ్గిపోతుందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. సో అలానే వీణలో కూడా అవుతుంది అని చెప్తూ ఈ రెండింటి కంపారిజన్ చేశాడు. సో మీకు ఆ డయాగ్రామ్ కూడా పక్కపక్కన పెట్టి నేను చూపించాను మీకు. సో అయితే ఏమిటి దీనిలో అంటే, సంగీతం మూలంగా మనకి ఎక్కడెక్కడ ప్రేరణ కావాలో ఆ ప్రాంతంలో ఆ వీణలో స్పెషలిస్ట్ ఎవరుంటారో వాళ్ళ చేత ఆ వీణని ప్లే చేయించాలి. ఆయన ఇంకో మాట కూడా అన్నారు ఆ రేడియాలజిస్ట్ గారు, డాక్టర్ కనకదుర్గ ప్రసాద్ గారు. ఏమన్నారంటే, వీణలో 7 తీగలు ఉంటాయి, అలానే సో మనకి సప్త స్వరాలు ఉంటాయి. ఆయన చెప్పింది 7 తీగలు ఉంటాయి, అలానే మెడికల్ టర్మ్లో వెన్నుపూసకి సంబంధించి 7 నర్వస్ ప్లెక్సెస్ ఉంటాయని చెప్తున్నారు ఆయన. సో మనకి సంగీతంలో మనకు తెలుసు సప్తస్వరాలని మనకు బాగా తెలుసు. సో ఇప్పుడు వెన్నుముకలో ఎక్కడన్నా దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి, ఎక్కడన్నా ఆ ప్రాంతంలో ప్రాబ్లం ఉంటే కనుక ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఆ స్వరాలతో నిష్ణాతుడైన వీణావాద్యకారుడు ప్లే చేస్తే రోజు అది మీరు వింటే కనుక ఖచ్చితంగా ఆ స్పేస్లో ఉన్న నర్వస్ ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది. ఆ స్పేస్లో మీకు ఏదైతే వెన్నుపూసక ప్రాబ్లం వచ్చిందో అది తగ్గుతుంది అని నేను ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తున్నాను. ఎందుకంటే వేదంలో కూడా చెప్పబడింది ఈ విషయం. సో వేదంలో ఏం చెప్పబడింది అన్నది తర్వాత చూద్దాం. ప్రస్తుతం అయితే మనకి ఇప్పుడున్న మెడికల్ రీజన్స్ దీన్ని అనలైజ్ చేస్తే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. నేను మురళి గారు కలిసి ఈ సామవేదం మీద ప్లస్ ఈ యొక్క సంగీతంతో, అంటే వేదిక మంత్ర చాంటింగ్తో, సో వేద మంత్ర పఠనంతో ఎలా మార్పులు వస్తాయి అన్నది రీసెర్చ్ చేస్తున్నాము. అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను ప్రజెంట్ చేస్తాను. ప్రస్తుతం అయితే ఇది విశేషం అనమాట. సో దీనిలో ఒక గొప్ప విశేషం ఉంది. వీణని ప్లే చేసే ఆర్టిస్ట్ చాలా నిష్ణాతుడై ఉండాలి, నిష్ఠాగరిష్ఠుడై ఉండాలి, ఆయన గంధర్వుడై ఉండాలి, కానీ చెడు అలవాట్లు ఉండకూడదు. ఇది ముఖ్యం అన్నమాట. ఏదైనా సరే నిష్ణాతుడైన వాడు, నిష్ఠగా ఉన్నవాడు, అతను చేస్తేనే అలాంటి రిజల్ట్స్ వస్తాయి.
లేకపోతే రావు. సో అలాంటి వాళ్ళని మీరు పట్టుకోగలగాలి. సో అప్పుడు జనరల్‌గా ఏమవుతుందంటే ఈ మ్యూజిషియన్స్‌లో కొద్దిగా పొజిషన్స్ రాంగానే వాళ్ళలో చెడు మొదలవుతుంది. లైక్ ఆల్కహాల్ డ్రింకింగ్, సిగరెట్ స్మోకింగు ఇలాంటి హ్యాబిట్స్ వస్తాయి. నేను ఘంటసాల గారికి గూడా గంట చుట్ట తాగటం అలవాటుందనే విషయం విన్నాను. అది ఎంతవరకు సత్యమో నాకు తెలీదు. కానీ అది విన్నాను నేను. సో అలా చెడు అలవాటు ఉండకూడదు. చెడు అలవాటు ఉంటే మీకు ఆ ఫలితం తొందరగా పోతుంది. అలా లేకుండా ఉండాలన్నమాట. సో ఇది ప్రార్థన. సో మీకు ఇప్పుడు ఈ యొక్క గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి గారు ఆయన నిష్ఠాగరిష్ఠుడని విన్నాం. మరి ఆయన అలా సంగీతంతో ఆయన నయం చేయగలుగుతున్నాడు. ఈ వీణ స్పెషల్లీ అండి. ఇది సరస్వతీదేవి చేతిలో కూడా ఉంటుంది. ఒకసారి సరస్వతీదేవి చేతిలో ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం ఉండండి. ఇక్కడ చూడండి చక్కగా ఈవిడ ఇలా కూర్చొని వీణ యొక్క ఈ తల భాగం బ్రెయిన్ ఏదైతే అంటున్నామో ఇక్కడ కింద పృచ్ఛ భాగం పైకి ఉంది. ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఈ యొక్క ఇది తల భాగమా ఇది పృచ్ఛ భాగమా అంటే ఇది తల భాగం, ఎందుకంటే పెద్దగా ఉంది కాబట్టి. ఇది పృచ్ఛ భాగం, ఇది కూడా కింద ఉంది. సో ఎప్పుడు తల భాగం కింద ఉంటుంది అన్నమాట, కాళ్ళ వైపు ఉంటుంది అనమాట. మనకి సరస్వతి దేవిని చూపించేటప్పుడు అలానే చూపిస్తారన్నమాట. సో ఈ విషయాన్ని మనం గమనించాలి. సో ఇలా ఉండడానికి కారణం ఏంటి? ఇది మనం గమనిస్తే శీర్షాసనం వేయడం మూలంగా మీకు ఈ వెన్నెముక ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గటమే కాకుండా బ్రెయిన్ యొక్క కెపాసిటీ పెరుగుతుంది. కానీ అందరూ వేయలేరు, ఎందుకంటే ఒక ఏజ్కి వచ్చిన తర్వాత సర్టన్గా కష్టం. చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడే ఈ శీర్షాసనం నేర్పించాలి. నేర్పిస్తే వాళ్ళకి ఉపయోగం బాగుంటుంది. ఎసిడిటీ ఉన్న వాళ్ళు వేయకూడదు, కానీ అది కూడా కొద్దిగా ప్రాక్టీస్తో మొదలుపెట్టి ఆ ఎసిడిటీని తగ్గించుకునే వేరే ఆసనాలతో అది తగ్గించుకుంటూ ఈ శీర్షాసనం వేయడం మూలంగా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఈ వెన్నెముకకి చాలా మంచిది. ఒకసారి గమనించండి, వెన్నెముక ఎందుకు మంచిదో మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఇది ఈ రోగాల్ని ఎక్కడెక్కడ వెన్నెముకలు ఏ పోర్షన్లో ఏ అంగాలకి సంబంధం ఉంటుందో ఆ అంగాలలో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క శీర్షాసనం ఒకటి, తర్వాత ఆ పర్టికులర్ వీణావాద్యంతో సంగీతంతో దాన్ని నయం చేయవచ్చు. కాబట్టి సంగీత కళాకారుల్ని, అందులోనూ వీణావాద్యం చేసేవాళ్ళని ఆదరించి నమస్కారం చేయండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు కనుక నిష్ఠగా కూర్చొని చేస్తే మీకు ఎటువంటి రోగం ఉన్నా నయం అవడానికి ఆస్కారం ఉంది. అలా కాకుండా వాళ్ళని వీణాన్ని వదిలేయటం. కొంతమంది నేను చూశాను. ఒకసారి నేను చాగరాయ గాన సభకి వెళ్ళాను. అక్కడ ఎవరో వీణ వాయిస్తున్నారు, ఇక్కడ వీళ్ళ మాలాను వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు. అది వినడానికి ఇక్కడ కూర్చోవాలి అక్కడ మనం, ఎందుకంటే అది కామ్గా ఉన్నప్పుడు వింటేనే మీ నర్వస్ సిస్టము సెట్ అవుతుంది. అలా కాకుండా మీరేదో మీ ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటూ పక్కన అమ్మలక్కలతో మాట్లాడుకుంటూ ఇలా కూర్చున్నారనుకోండి, దానికి ఇంకా మీకు లాభం లేదు. ఏదన్నా సరే దృష్టికోణం అలా ఉండాలి మీకు. సో వీణ వాయించే వాళ్ళ దగ్గరికి ఖచ్చితంగా ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టించండి. మీ చుట్టుపక్కల ఎవరున్నా సరే మంచి వీణా వాద్యులు ఉంటే కనుక పిలిపించి వాళ్ళ కోసం సెపరేట్గా, గొడవ లేకుండా, పిల్లలు అరుస్తూ కేకలు పెడుతూ అలా ఉండకుండా, పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడకుండా కూర్చోవాలి. అప్పుడే మీకు ఆ ఫలితం వస్తుంది. ఇక్కడ అమెరికాలో అండి దాన్ని చక్కగా పాటిస్తారండి. నేను ఒకసారి ఇక్కడ ఫాక్స్ థియేటర్కి వెళ్ళాను. ఫాక్స్ థియేటర్ ఉంటుంది, అక్కడ ఈ నాటకాలు అవి జరుగుతాయి. అయితే మనకి అదేం సినిమా, సింబాది ఒక సినిమా వచ్చింది, లయన్ కింగ్ అనుకుంటా, దాన్ని నాటకంగా వేశాను. మీరు చెప్తే నమ్మరండి, హాల్లో 2000 మంది ఉన్నారండి. పిన్ డ్రాప్ సైలెంట్, పిన్ డ్రాప్ సైలెంట్. సెల్ ఫోన్లు బంద్ చేయమంటే బంద్ చేసేసి కూర్చుంటారు. ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేయరు. మాట మంతి ఉండదు. పక్కనోటి చెవిలో కూడా మాట్లాడరు. అసలు వచ్చిన దృష్టి అదే చూస్తారు. ఆ నాటకం కూడా ఎంత రక్తి కట్టిస్తారంటే వాళ్ళు అంత బ్రహ్మాండంగా నాటకం ప్లే చేస్తారు. అది చూసి ఆశ్చర్యపోయాను. మన దేశంలో కూడా ఇట్లా ఉంటే ఎంత బాగుండని. మన ఐమాక్స్కి ఒకసారి థియేటర్కి వెళ్ళాను నేను హైదరాబాద్లో. వెళ్తే ఏదో సినిమా చూస్తుంటే ఒక అతను ఫోన్ వచ్చింది. హలో, వస్తున్నా నేను, ఇట్లనే మాట్లాడుతున్నాడు. అతని వెనకాలే అమెరికన్ ఒక అతను కూర్చున్నాడు. అతనితో ప్లీజ్ సెల్ ఫోన్ బంద్ చేయండి అన్నాడు. నువ్వెవడు బే అని ఇట్లనే మాట్లాడాడు. మాట్లాడి ఇంటర్వెల్లో అతనితో గొడవ పెట్టుకున్నాను. నేను వెళ్ళి దగ్గరికి చెప్పాల్సి వచ్చింది. నాయన వదిలేసేయన్ని, ఆయన అమెరికన్, మన దేశస్థుడు కాదు, అతనికి తెలియవు ఇక్కడున్న పరిస్థితులు అని చెప్పి ఆయన కూడా చెప్పాను.
వీళ్ళు ఇంతేనండి, మీరు కంగారు పడకండి, మీరు ఇంకోసారి సినిమాకి రండి, లేకపోతే ఇది మీరు చూడలేరు, వీళ్ళు ఇంతే ఫోన్లో మాట్లాడుతుంటారు, ఇట్లా చేస్తుంటారు, మాకు అలవాటైంది. చాలా దరిద్రం అనమాట ఇది. వాడు ఆ అహంకారం చూపించి, వాడు ఏమిటో మరి నాకు అర్థం కాదు. ఎందుకు థియేటర్కి వస్తాడు? నువ్వు ఫోన్లో మాట్లాడుకునేది బయటికి వెళ్ళి మాట్లాడుకో. సెల్ ఫోన్ సైలెంట్లో పెట్టాలి, ఏదో వైబ్రేషన్లో పెట్టి మోగిందనుకో, కామ్గా బయటికి వెళ్ళిపో, తలుపు వేసేసి బయట మాట్లాడేసుకొని రా. అది నీ ఇల్లు కాదు, అలా చేయకూడదు. అలానే థియేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు కామ్గా ఉండాలి. ఏదో మనకి అల్లు అర్జున్ సినిమా వచ్చింది, వాడు ఏదో ఫైట్ చేస్తుండే సాంగ్ ఉంది, మీరు గోల్ చేస్తారు, నో ప్రాబ్లం. కానీ డైలాగ్స్ వచ్చేటప్పుడు పిన్ డ్రాప్ సైలెంట్ ఉండాలి. అప్పుడే కదా మీరు వినగలిగేది, అప్పుడే కదా ఆస్వాదించగలిగేది. నవరసాలని వాళ్ళు పోషిస్తూ ఉంటారు పాపం సినిమాలో, ఎంతో కష్టపడి దాన్ని రీటేక్ చేసి చేస్తారు. మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి, అది మనం గమనించాలి. సో అలా ఉంటేనే మీకు రసవత్తరంగా ఉంటుంది సినిమా, లేకపోతే ఏం బాగుంటుంది చెప్పండి. సో అందుకనే చాలామంది థియేటర్కి వెళ్ళడం మానేసి ఇంట్లో కూర్చొని నెట్ఫ్లిక్స్లోనో లేకపోతే దేనిలోనో ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ మీద చూసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇంట్లో మన ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉండొచ్చు. ఎస్, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా సినిమా కావాలంటే పాజ్ పెడతాము, మనం నవ్వుకుంటాము, అదేదో డైలాగ్ ఉంది, వాడు ఇట్లా ఇదేదో మాట్లాడుకొని మళ్ళీ ఆన్ చేసుకొని మళ్ళీ చూసుకోవచ్చు. కానీ థియేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు పబ్లిక్ ఎన్వైరన్మెంట్లో మనం ఎలా బిహేవ్ చేయాలనేది కామన్ సెన్స్ మన వాళ్ళకి లేదు. రోడ్ల మీద అంతే, వాడు ఇష్టం వచ్చిన డ్రైవ్ చేస్తానంటాడు, పోలీసు వాడు పట్టుకుంటే నాకు వాడు తెలుసు వీడు తెలుసు అంటాడు. వాడు తెలిసి వీడు తెలిస్తే వాడినే పిలిచి వాడి చేత ఫైన్ కట్టించు. అది ఆ పోలీసు వాడికి పాపం ప్రెషర్ ఉంటుంది, పైనుంచి ప్రెషర్ ఉంటుంది, అవన్నీ ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళు కూడా నిబద్ధత ఉండాలి. లేదు నేను ఫైన్ రాస్తాను రాబాయ్, ఇది నా పద్ధతి, రాసి నువ్వు తీసుకురా, లేదా నీ మోటార్ సైకిల్ని జప్తు చేస్తామని చెప్పారు. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలా చేయకపోతే కష్టం అనమాట. సో ఒకసారి నేను కూడా అట్లా పంచగుట్ట వైపు వెళ్తున్నా, కారులో వెళ్తుంటే డ్రైవ్ చేస్తున్నా, ఆయన పోలీసు వాళ్ళు ఆపుతున్నారు ఒక్కొక్కరిని. నన్ను కూడా ఆపారు. సార్ లైసెన్స్ ఉందా అని అంటే నేను చూపించాను. చూపిస్తే అది నా దగ్గర పాతదనమాట, కొత్తది లేదు. కొత్తది నేను ఇంట్లో మర్చిపోయాను, తీసుకురాలేదు. ఆయన ఏమనంటే 300 రూపీస్ ఫైన్ కట్టాలండి అంటే, నేను నా దగ్గర జోబులో డబ్బులు లేవండి, నేను అక్కడికి వెళ్ళి బ్యాంక్కి వెళ్ళి డ్రా చేసి ఇచ్చిస్తాను అంటే, ఆయన ఏమనుకోండి ఇన్స్పెక్టరు, సరే ఇగో రిసిప్ట్ రాసిస్తున్నాను చెప్పి రిసిప్ట్ రాసిచ్చి ఇచ్చాడు. నేను వెళ్ళిపోయి బ్యాంక్కి వెళ్ళి డబ్బులు డ్రా చేసి మళ్ళీ అక్కడికి వస్తే ఆయన లేడు. అప్పటికి వెళ్ళిపోయారు. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారంటే పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లో ఉంటారు. సరే అని పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి పలానా ఇన్స్పెక్టర్ కావాలండి అంటే, ఆయన అప్పుడే బయటకు వస్తున్నాడు. అంటే ఇగో సార్ మీ 300 రూపీస్ నేను కట్టాను ఫైన్, రిసిప్ట్ అంటే. ఆయన ఒకసారి కాదు ఇక చూసి నువ్వేం పిచ్చోడువా, అటు నుంచి పోగా ఏంది 300 రూపీస్ అన్నాడు. అంటే లేదు సార్, మీరు నా మీద నమ్మకంతో వదిలిపెట్టారు, ఆ నమ్మకాన్ని నేను కంప్లీట్ చేయాలి, అది తప్పులేదు అంటే. ఆయన ఒక దండం పెట్టి 300 కానిస్టేబుల్ చెప్పి 300 రూపీస్ కట్టించిపోయాడు అని. ఈసారి లైసెన్స్ పెట్టుకోండి సార్, లేకపోతే ఇట్లా డబ్బులు వేస్ట్ అవుతుంది. సరే అన్నాను, తీసుకుని వెళ్ళిపోయాను. సో ఇది విశేషం అన్నమాట. సో మనం ఎంత నిష్టగా ఉండాలంటే, మనం తప్పు చేసినప్పుడు ఇది తప్పు అయింది అన్నప్పుడు దానికి ఖచ్చితంగా రుసుము చెల్లించాల్సిందే. అది ఆనందంగా ఉంటుంది మీకు, ఎందుకంటే తప్పు చేయకూడదు. మనం ఇంట్లో మర్చిపోవడం ఏంటి, కారు వేసుకుంది, కారు ఉంది కదా అని చెప్పి టపామని కారులో కూర్చొని రయ్యమని వెళ్ళిపోవడం, అది ఏమన్నా పోజా? నేను అదే చేశాను ఆ రోజున. నేను యంగ్స్టర్ని, అలానే చేస్తాను. సో అలా చేసినప్పుడు ఒకసారి బుద్ధి వచ్చింది అనుకోండి, రెండోసారి చాలా జాగ్రత్త పడతాం. జాగ్రత్త పడి తీరాలి, అది కంపల్సరీ. సో అలానే మనకి ఆ డిసిప్లిన్ లేకపోతే కష్టం. సో ఏదన్నా సంగీతము డిసిప్లిన్డ్గా వినాలి మీరు. సార్ మేము టేప్ రికార్డర్ పెట్టుకుని వినొచ్చా, అది వినొచ్చా? ఖచ్చితంగా వినొచ్చండి, తప్పులేదు, వినొచ్చు. కానీ నేనేమంటున్నానంటే, సంగీత కళాకారులను ఎంకరేజ్ చేయండి, వాళ్ళు పిలిపించండి, పిలిపించి చక్కగా పాడండి సార్, మేము కూర్చుంటాము అని చెప్పి వాళ్ళకి ఎంత పురస్కారం ఇవ్వాలో కనుక్కొని ముందరే మీరందరూ కలిసి ఒక జట్టుగా ఏర్పాటు చేయండి. త్యాగరాయ కన్సర్ట్లో జరుగుతాయి, రవీంద్ర భారతిలో జరుగుతాయి, వెళ్ళండి, వెళ్ళి కూర్చోండి, వాళ్ళని ఆదరించండి. టికెట్ ఉంటే టికెట్ పెట్టుకుని వెళ్ళండి, వెళ్ళి ఆదరించండి. సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళండి. వెళ్తే కనుక ఆ సంగీత కళాకారులు చేసే ఆ సంగీత ప్రతిభ ఏదైతే ఉంటుందో అది మీ యొక్క రోగాలను నివర్తిస్తుంది. ఇది గ్యారంటీ ఇస్తాను, ఈ గ్యారంటీ నేను ఇస్తాను. సంగీతంలో పవర్ ఉంది. అందుకే వేదంలో సంగీతం గురించి బ్రహ్మాండంగా చెప్పారు. చాందోగ్యోపనిషత్తులో మీకు ఫలానా సామం పాడితే ఏమవుతుంది, ఈ సామం పెడితే ఏమవుతుంది, ఆ సామం పాడితే ఏమవుతుంది అని చక్కగా వివరణ ఇచ్చారు. మీరు ఒక్కసారి అది చాందోగ్యోపనిషత్తు చదివారంటే మీకు మతిపోతుంది. ఆ మతిపోవడం ఎప్పుడు పోతుందంటే, కరెక్ట్గా అలాంటి సామం పాడేవాడు దొరికినప్పుడు నిజంగా మతిపోతుంది. ఎందుకంటే అంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ మతిపోవడం నెగిటివ్లో తీసుకోకూడదు, పాజిటివ్లో తీసుకోవాలి. అంటే ఏంటంటే మీకు అంత ఆనందం కలుగుతుంది అనమాట. ఆహా, ఎక్కడ మిస్ అయ్యాను ఇదే అనుకుంటారనమాట. ఒకసారి నేను అట్లనే మాకు షార్లెట్లో ఒక ఆయన ఉన్నాడు,
షార్లెట్ అంటే నార్త్ కెరోలినాలో ఒక సంగీత విద్వాంసుడు, అదే సామవేద విద్వాంసుడు ఉన్నాడు. ఆయన అద్భుతమైన సామగానం చేస్తారు, అద్భుతం అన్నమాట. ఆయన్ని పిలిపించాం. ఈ ప్రవర్గే చేస్తానని చెప్పి నేను పిలిపించాను, నేను చేశాను అనమాట. చేసేటప్పుడు చక్కగా ఏర్పాట్లన్నీ చేసి ప్రవర్గే స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఆయన అందుకున్నాడండి సాము. ఆయన అట్లా పాడుతూ ఉన్నాడు, అందరూ మరిచిపోయి ఉన్నారు. ఆ ప్రవర్గే చేశాము, అగ్నిలా పైకి లేచింది, ఆయన పాడుతూనే ఉన్నాడండి. ఆయన ఎక్కడా బెసకలేదు, అసలు ఆశ్చర్యం లేదు. ఆయన పాడుతుంటే అద్భుతంగా అనిపించింది. అసలు ఎంత అద్భుతం అంటే అది. ఒకసారి అట్లనే సరస్వతి యజ్ఞం చేసాం, ఆయన పిలిపించాం. ఆయన లాస్ట్‌కి సామగానం అందుకున్నాడు. మేమంతా పూర్ణాహుతి చేశాం. ఆ సమయంలో వర్షము టటటటటటట పడిందండి. ఆ సామవేద గానం అంత బ్రహ్మాండంగా పాడతాడు. అద్భుతం. అమెరికాలో ఉన్నవాడు వినియోగించుకోండి ఆయన్ని. ఆయన అమెరికాలో ఒక్కడే ఉన్నాడు, ఇద్దరున్నారు మనకు తెలీదు. సో, ఈ సామవేద పండితుడు అద్భుతమైన వేద పండితుడు. మీరు ఒకసారి ఆయన్ని కాంటాక్ట్ చేసి, ఆయన్ని పిలిపించుకొని, గౌరవించుకోండి, అద్భుతంగా ఉంటుంది. సో, అలానే సంగీత కళాకారుల్ని, అందులో వీణా ఆర్టిస్ట్‌లని ఎస్పెషల్లీ మంచి వీణ ప్లే చేసేవాడిని పిలిపించండి. పిలిపించి మీరు అది వినండి. అది ఊరికే మైకులు పెట్టి, స్పీకర్లు పెట్టి గోల చేసేయకండి. అలా చేసేది కాదు. ఓపెన్ ఎయిర్‌లో చేసేది కాదు. ఇది క్లోజ్ డోర్స్‌లో, ఎందుకంటే బయట నుంచి శబ్దాలు రాకూడదు. మీరు మాత్రమే వినగలగాలి. ప్రజలు అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళంతా ఏకాగ్రతతో వినాలి. ఇది పెట్టుకోండి. ఇదివరకు మనకి దసరాకి, ఇలాంటి పండుగలకి పిలిపించేవాళ్ళు. పిలిపించి ఆర్టిస్ట్‌లని పిలిపించి ప్లే చేసేవాళ్ళు. అప్పుడు అందరూ చాలా కామ్‌గా కూర్చునేవాళ్ళు. రాను రాను రభస కింద తయారైంది. ఆ సినిమాల గోల అలవాటైపోయి, ఆ సినిమా గోల డాన్సులు అవన్నీ. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ వినాయక చవితి వస్తే చాలు, రాత్రైతే చాలు, అటువంటి సినిమాలు పెడతారు. క్లబ్ డాన్సులు, ఆ డాన్స్ ఏమిటో నాకు అర్థమే కాల. వినాయక చవితికి, వినాయకుడికి, భగవంతుడికి సమర్పించేటప్పుడు ఇలాంటి కళాకారులను పిలిపించి మనము సన్మానించుకొని వాళ్ళ చేత గాన కచేరీ చేయించాలి గానీ, ఈ సినిమా పాటలు పెట్టడం ఏంటండి? అది కూడా ఏంటి, భగవంతుడి పాట కూడా కాదు. ఏదో దరిద్ర పాటలు పెట్టేస్తారు. ఎందుకంటే అది చేసేవాళ్ళు ఆ లో క్లాస్ మెంటాలిటీ ఉంటుంది. హై లెవెల్‌కి వెళ్ళలేరు వాళ్ళు. వాళ్ళకి అదే ఆనందం. దాన్ని దీనిలోకి తీసుకొచ్చి పెట్టేస్తారు. అది చాలా తప్పండి. అలాంటివన్నీ చేయకూడదు. మనమంతా కూడా సంగీత కళాకారులని మనం సన్మానించుకోవాలి. ఒకవేళ వాళ్ళు బాగా చేయలేదనుకోండి, మాకు నచ్చలేదండి, మీరు సరిగ్గా చేయలేదు, మాకు ఇంకా మీరు బాగా చేస్తే బాగుంటుంది, ఇంకోసారి వచ్చే సంవత్సరం మీరు ఇంకాస్త నిపుణత వస్తే మేము సంతోషిస్తాం అని చెప్పి మెల్లగా చెప్పుకోవాలి. ఏదో విధంగా మీరు చెప్పి నచ్చజెప్పి పంపించుకోవాలి. ఖచ్చితంగా వాళ్ళు బాగా పడతారు. లేకపోతే వాళ్ళు ఎందుకు వస్తారు స్టేజ్ మీదకి? రారు. ఎవరు పడితే వాళ్ళు రారు కదా! సో, మీరు సన్మానించండి. ఈ సన్మానంతో, ఈ కళాకారులను సన్మానించుకోవడంతో, అలానే కూచిపూడి, భరతనాట్యం చేసే వాళ్ళని సన్మానించండి. సన్మానించి పిలిపించండి స్టేజ్ మీద. చేయమని చెప్పండి. మీరు ఏకాగ్రతతో మీరు చూడండి. వాళ్ళ గజ్జెల శబ్దంతోనే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇది ఎందుకు గజ్జెల శబ్దంతో ఎలా వస్తుందండి? ఆ సౌండ్ ఎలా వస్తుంది అంటే, ఇది ఎవరు కనిపెట్టారు? ఋషులు కనిపెట్టారు దాన్ని. భరతముని కనిపెట్టింది భరతనాట్యం. సో, ఆయన దర్శించాడు ఏ శబ్దాలకు ఎలా ఉంటుందని. కాబట్టి గజ్జెలకి ఎన్ని ఎన్ని గంటలు ఉండాలి, ఎలా ఉండాలి, కాలు ఎలా పెడితే శబ్దం, ఏ శబ్దం వస్తుంది, ఆ ఏ భంగిమలో ఏ శబ్దం వస్తుంది తెలుసుకొని ఆయన నిర్మించాడు దాన్ని. కాబట్టి దాన్ని చూడాలి. అందుకని మనకి నటరాజ స్వామి అంటారు. నటరాజ ఆయన నాట్యం చూస్తేనే అదిరిపోతుంది. సో, అలాంటివన్నీ మనము అర్థం చేసుకోవాలి. మన భారతదేశంలో ఉన్న కళల్ని మీరు పోషించండి. మీరు ఏమైనా చేయండి. ఏముంది సార్, ఎవరొస్తారు సార్, ఎవడు వినడు సార్. వింటారు. మీరు ఖచ్చితంగా వింటారు. మీరు ప్రయత్నం చేయండి. కనీసం మీలో ఒక లీడర్‌షిప్ క్వాలిటీ కొద్దిగా ఉన్న మీ కమ్యూనిటీ వాళ్ళని పిలిచి, సార్ మనం ఇట్లా ఒక సంగీత కళాకారుని ఏర్పాటు చేద్దాం. ఫస్ట్ సంగీత కళాకారులు ఎవరో పట్టుకోండి. పట్టుకొని వాళ్ళతో మాట్లాడండి. మీరు 10 మంది ఉన్నా చాలు. పిలిపించండి. ఏకాగ్రతతో చక్కగా విని, మీరు ఆ సంగీతం ద్వారా మీలో ఆటోమేటిక్‌గా రెజొనవేషన్ వస్తుంది. చాలా బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది. ఖచ్చితంగా మీలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ నెరవేరుతాయి. అందులో వెన్నుపూసలో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ ఉన్న వాళ్ళుంటే, ఇది అద్భుతమైన చిట్కా. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. మళ్ళీ ఇంకో టాపిక్‌తో వస్తానండి. ఉంటాను. ఓహ్!